The third position goes to Trisha Davre. The second position goes to Palak Katkar. And the first position goes to Daksh Kaspate. No, ma'am. I request Harshali ma'am to give away the awards. Congratulations to all the students. Thank you so much Avinash sir, Veena ma'am and Vishal sir. Diwali is a festival of light and diya. Now we have the winner for diya decoration competition. So I request Usha ma'am, Pratibha ma'am and Manisha ma'am to please come. For grade 1, third Manish Chaudhary, Surya Survi. For second, Jnaneshwar and Yash. And in the first position goes to Divyansh Kamle. I request Usha ma'am, Pratibha ma'am and Manisha ma'am to please give the prize. And I request Koile ma'am also. Swaraj Kokate, third position, and in second position Vedant, and in first position Sanika Kumtekar. Encourage our children by giving a big round of applause. Competition is greeting card making competition, grade 3, Swara, in third position Swara and Varad, in second position Prachi Pawar, and second position again Sanvi is there, and in first position Priyanshi Chauhan.
position goes to Sushant Jadhav, second Chinmay, and first position goes to Shrestha Shinda. Please come children on the stage. Thank you, ma'am. An inter-class lantern making competition was organized for classes 5th to 8th, and the students competed among themselves in creating the best lantern. So now I would like to call upon Tushar Pansare sir, Sumed sir and Shashikant Kharaj sir to be the part of an award giving ceremony. From grade 5, the third position goes to Nandini Chavan and Samruddhi Koile. The second position goes to Tanishka and Shrushti. And the first position goes to Arya Chaudhary. From grade 6, the third position goes to Rashi Shinde. Second goes to Bhakti Gunnar and Krishna Bogade. And the first position goes to Akshara Mane. From grade 7, the third position goes to Adiraj Chavan, the second position goes to Gargi Fofle, and the first position goes to Nayan Zadav. Parents are requested to encourage our children by clapping for them. Grade 8, third prize goes to Nirmal Patil and Palak. And second prize goes to Daksh Kaspate. And first prize goes to Trisha.
would like to call upon Harshali ma'am, Veena ma'am, and Sudarshana ma'am, and Trupti ma'am for giving away the awards for topper students. Thank you so much, sir. It's a time to academic excellence. I request Trupti ma'am, Sudarshana ma'am, Sonali ma'am, and Pradna ma'am and Veena ma'am to be a part of award ceremony of toppers of 2022-2023. नहीं ये कुछ मत बोलो, नाम लो, सीधा नाम लो, ये नाम लो. क्यों ये नहीं बोलना? अरे वो नहीं बोलना. हाँ. Topper students of 2022 and 23 is first is Aradhya Kaurav, Shaurya Chauhan, Shrestha Shinde, and Ayush Tiwari, Akshara Mane, and Gargi. Aradhya Kadav, Shaurya Chauhan, Shrestha, Ayush Tiwari, and Gargi. Please come on the stage, children. Regular students 2022 to 23. The first is Aradhya Kadav again. Next, Shrestha Shinde, Rudra Kale, Akshara Mane, and Gargi Pople. I request all these children to be present on the stage. Success is not always about greatness, but about consistency. Greatness can be achieved with consistency. So now, I would like to call upon the student with the most regular attendance, that is Yash Kaje from grade 3. Parents, I request you to give a big round of applause for this child. It is the 100% attendance award.
announcing as the most awaited award of the year is here. So, now I would like to call upon Akshara Mane, as she is the best student of the year in 2022 to 23. An enormous round of applause for her. I request her parents to be there on the stage. She is continuous performance in academics as well as in sports, in all the other activities. A huge round of applause for this girl. Music team, where is your music now? I request all the parents for the huge round of applause. आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए. It's a surprise for her parent also. Now, I would like to hand over the mic to Harshali ma'am. Thank you, Saili ma'am and Rekha ma'am. Thank you, chief guest. I request now, I know that many of them, they are early, waiting for so that they can leave early. But I request now our president of the school, Sudarshana Trigunait ma'am, to be there on the mic for this ceremony. For as I said, I call her Ma, okay? In this journey, I've been a very tough time, but the way I have stabled, there were many things which were going on. So I just would like to say, Ma, I could see this all days, okay? जो भी है, जो भी कुछ है, हम लोग यहाँ पे आज है, हर चीज़ को चलाने के लिए उसके पीछे एक टीम खड़ी होती है. Being a face of Nurture International, I feel proud that my team is so much solid that each and every day the day is passing with lot of courage, proudness. I always felt that how these people have supported me to come up. As I have said in last year's annual concert also, जहाँ चाहा है वहाँ राह है. नर्चर इंटरनेशनल स्कूल को लेके एक छोटे से पौधे के साथ चली वो हर्षाली खरात, और एक बहुत बड़ा सपना देखने के लिए उसके पीछे उसकी फैमिली, और इन बीच सारी चीज़ों में न जाने कितने सारे पड़ाव पार करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं. लेकिन आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ होना बहुत ज़रूरी है. इन दिस जर्नी आई हैव बीन into such phases when every day was very tough. But as I said, my support system, my team have been so much supportive. Since 2021 we began, and there were so many things. As you know, starting a school is easy, to sustain back is very difficult. जब हमने ये शुरू किया, ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2021, there were so many things which went up and down. वो चीज़ों को नहीं याद करूँगी, आज के दिन को याद करूँगी, क्योंकि आने वाले हर एक पड़ाव पे हम लोग बहुत अच्छी तरह इस दिन को मनाने वाले हैं. अभी मैं निमंत्रित करती हूँ सुदर्शना त्रिगुणाइत मैम को, मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, मेरी माँ को, और वो हर एक चीफ गेस्ट जो आज यहाँ स्टेज पे है, उन्होंने जिस तरीके से एक मेरे छोटे से पौधे को पेड़ होने के लिए मुझे हेल्प की, मुझे मदद की. आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, एंड आई रिक्वेस्ट दैट चीफ गेस्ट अवर सुदर्शना त्रिगुणाइत मैम टू स्टार्ट विद द टुडेज प्रोग्राम स्पीच. I request ma'am, I know you are very much busy. She is continuously asking
how long this award giving ceremony will be there. But would like to mention, ma'am, our children are waiting for this day for the whole year, and in fact parents. So I really want them also to understand कि चीफ गेस्ट के हाथ से एक प्राइज लेना, स्कूल सेरेमनीज वी डस, but this is a day which is very special and very thankful to my parents also. So I request all the parents, you shall give first clap for yourself and then for your child who has been a part of this wonderful program. And I know that how strenuously, ma'am, last 2 weeks not a single leave our children have taken. Sundays also we worked. And there are parents, those who are so much supportive. So I request Darshana ma'am to be there on the podium for today's speech. आवाज येतोय सगळ्यांना? आवाज येतोय सगळ्यांना? नाही, आवाज येत नाही आहे सगळ्यांना. हो, 1-2च लोक बोललेले आहे. सगळ्यांना आवाज येतोय? सगळ्यात अवघड काम मला दिलं आहे खरात मॅडमनी, है ना. ज्यावेळेस आम्ही स्टेजवरती मुलांचे कार्यक्रम बघतोय त्यावेळेस आपल्याला आपलं बचपन आठवतोय. ज्यावेळेस मुलं श्रीरामावरती बोलतात त्यावेळेस असं वाटतं की आपण भक्तिमयमध्ये आलो आहे. 500 वर्ष मागे गेलो आणि आपण रामाभक्तही मिळाले. ज्यावेळेस मुलं आर्मीचं परफॉर्म करतात त्यावेळेस असं वाटतं की आपल्याला देशासाठी काहीतरी करायचं आहे. ज्यावेळेस स्कूलचं स्पीच देतात त्यावेळेस असं वाटतं की आपल्याला डॉक्टर, इंजिनियर व्हायचं आहे. आपल्याला पण वाटत असेल, असं वाटतं आहे ना? हो नाही बोलायचं, टाळी वाजवायची. सगळ्यांनी टाळी वाजवली तर मी पुढे बोलते, है ना. बघा, नर्चल नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल आज किती मोठ्या प्रगतीवरती आहे. मी तर एक नाम मात्र आहे, ही आपली शाळा आहे, पण याच्या मागे इतकी मोठी टीम, इतके शिक्षक, इतके मॅनेजमेंट डायरेक्टर, सचिव, सगळ्यांचं मला खरंच नाव घ्यायला अभिमान वाटेल, पण थोडं बोलायचं आहे मला पालकांशी. मी हर्षाली खरं मनापासून तुला धन्यवाद करते. खरात सरांना मी धन्यवाद करते, सरोदे फॅमिलीलाच धन्यवाद करते की आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात 140पर्यंत मुलांना शिक्षण देऊन आपण एक मताने, एक विचाराने काम करतो आणि मुलांना काय काय द्यायचं हे आपण ठरवतो. तुम्ही गॅदरिंगमध्ये हे मुलांचं परफॉर्म बघितलं असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की माझा मुलगा किती प्रगतीवरती आहे. तर ते पालकांना वाटतं की माझा मुलगा काही करतच नाही आहे, वाटतं आहे ना, माझा मुलगा हुशारच नाही आहे, घरात बोलतच नाही आहे. पण तुमची हुशारी ह्या स्टेजवर दिसते त्या मुलांची, तुम्हाला लक्षात येतो आहे ना. मी संवाद करते, भाषण करत नाही आहे कधी पण. मला भाषण करताना सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायला पाहिजे किंवा हो बोलायला पाहिजे, तर मी पुढे बोलणार. बरोबर आहे? टाळ्या. बघा, आत्मविश्वास वाढतो टाळ्या वाजवल्यानंतर, झोप उठते, है ना. मला एक बोलायचं आहे, मौत का वहम इतिहास में बदल सकता है. मौत का वहम इतिहास में बदल सकता है. पाप का पुण्य में विश्वास बदल सकता है. पाप का पुण्य में इतिहास बदल सकता है. नौजवानों, रख लो अपने बाहों में भरोसा. ये नर्चल तो क्या, हमारा टीम इतिहास बदल सकता है. बरोबर. हे थोडंसं वेगळं होतं, पण मला अचानक काही याच्यामध्ये लक्षात आलं. आज नर्चल नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल खूप प्रगतीवरती आहे आणि काम करताना अनेक गोष्टीची अडचण येते. त्यामुळे अडचण येणारे, खरं सांगितलं तर आपण काम करताना प्रत्येक गोष्टीमध्ये एकदम छानपैकी आणि किती प्लॅननी काम करतो, पण कधीकधी काही प्लॅनमध्ये थोडं मागे पुढे होतो आणि काही लोकांचं इतकं लक्ष असतं की जे आपण प्रगतीवरती त्या विषयावरतीच लक्ष असतो. काम करताना सगळ्यांनी जर याच्यामध्ये लक्षात दिलं की आम्ही याच्यात वाहून गेलेलो आहे, सगळ्या टीचरांनी याच्यात वाहून घेतलं आहे आणि मुलांना एज्युकेशन देतो आहे. शाळा चालवणं छोटी गोष्ट नाही आहे.
शाळा फक्त असं वाटतं की माझ्या मुलाला जे लोक बाहेर मोठी शाळा बघतात एवढे सगळं फॅसिलिटी नाही मिळत. मुलांना पर्सनली तितक्या गोष्टी लक्षात देता येत नाही आहे. तुम्ही भाग्यवान आहे की नॅशनलमध्ये तुम्ही आला आहे आणि आम्ही भाग्यवान आहे की तुम्ही आमच्याबरोबर आला आहे. आत्मविश्वास आणि काम करताना प्रत्येक गोष्टीला मी खरा सरांशी आणि मॅडमशी पण नेहमी चर्चा करते की मॅडम आपल्याला अजून काय द्यायचं आहे मुलांना, अजून आपण शाळेसाठी काय करू शकतो. शाळेमध्ये जर तुमची आम्हाला चांगल्या प्रमाणात साथ असेल तर 2024ला आता आपली कमीत कमी 300 ॲडमिशन होतील असे आम्हाला म्हणजे लोकांचं ओपिनियन आहे आणि लोकांशी संवाद आहे, एज्युकेशन चांगलं आहे. याप्रमाणे मला पालकांना एकच गोष्ट सांगायची आहे की हे आम्ही हायर एज्युकेशन देतो आहे आणि जे ग्रामीण भागामध्ये मुलांना दूरपर्यंत जायची गरज नाही पडत, म्हणून आम्ही सर्वे केल्यानंतर खरातवाडीमध्ये शिक्षण द्यायला आम्ही सुरू केलं. तुम्ही जर बघितलं असेल तर इतर ठिकाणी खूप मोठ्या शाळा आहे, तिथे डोनेशन भरपूर आहे, शिक्षण योग्य नाही आहे. कारण की मी इंग्लिश स्कूल महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आहे. माझा डेली बाहेर दौरा असतो, प्रत्येक शाळेमध्ये कार्यक्रम असतो आणि ऑल महाराष्ट्रात मी प्रत्येक शाळेमध्ये जाते. माझ्याकडे 3115 शाळा आहे, 18,000 संस्था चालक आहे. पण नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूल आपली ही 4थी ब्रँच आहे. कोंडवामध्ये 2 आहे, कात्रजमध्ये 1 आहे आणि खराचेवाडीमध्ये 1 आहे. पालकांनो तुम्हाला एकच सांगायचं आहे की तुम्ही आमचे फॅमिली मेंबर आहात. आमच्यावर विश्वास करा की तुमच्या मुलांना आम्ही काय क्वालिटी देऊ शकतो. हे जर बघितलं तर एवढं सगळं शिकायला एक मुलांना 50,000 हजार रुपये एक्स्ट्रा लागतो. मी तर आत्ता सरांना विचारलं सर कोरिओग्राफी आहे का मुलांना, तर मला भोसले सरांनी सांगितलं की नाही मॅडम हे सगळं टीचरांनी शिकवलं आहे. आज माझी मुंबईमध्ये शिक्षण मंत्रींबरोबर मीटिंग होती, पण मी मग सांगितलं की ही शाळांना मला हर्षीने खूपच आग्रह केला आणि आपली शाळा मॅडम तुम्ही असायला पाहिजे. पालकांशी तुमचं दरवर्षीच समोर संवाद होतो. आणि इतर याच्यामध्ये मला कोण कोण ओळखतं बरं याच्यामध्ये तुम्ही सांगा. 4-5 कारण की तुमच्यासमोर मी गॅदरिंगमध्येच येते आणि मध्ये येऊन जाते शाळेच्या वेळेस. आज तृप्ती मॅडम ज्या आहे सचिव आणि खरात मॅडम, भोसले सर आहे, आदरणीय व्यासपीठ आहे, या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद करते. मी जास्ती पालकांना धन्यवाद करते की तुम्ही इथे एवढं शांतीने इतकं चांगलं मुलांचा कार्यक्रम बघताय, शांतीने माझं असं फैललेलं भाषण ऐकताय आणि शांतीने ह्या मुलांचं कौतुक करताय. तर मी प्रत्येक वेळेस नेहमी बोलते की मी सगळ्यात आधी पालकांचं धन्यवाद करते आणि नंतर मी मुलांचं करते, नंतर टीचरांचं करते, नंतर आमचं करते डायरेक्टर मॅनेजमेंटचं. कारण की हे घडवताना खरं सांगितलं तर खरं रिस्क मॅनेजमेंट डायरेक्टरांची असते. पण तुम्ही काळजी करू नका, काही अडचणी येतात, काही अडचणी मुद्दाम कोणी करतो आणि मुद्दाम करायला लावतात, त्यामुळे तुम्ही कुठल्या गोष्टीला घाबरू नका. ही सुदर्शना त्रिगुणायत तुमच्याबरोबर आहे. नॅशनल इंग्लिश स्कूल तर आपलीच आहे, नॅशनल पण तुम्ही नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूलचे फॅमिली मेंबर आहात. लक्षात घ्या, एकजुटीने जर असेल तर सगळं काही चांगलं होऊ शकतो. माझं एवढंच पालकांना आहे की आपली कोंडव्याला जी शाळा आहे सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूल, आम्हाला जाहिरात करायची गरज नाही पडत. ऑटोमॅटिक डिसेंबरपासून आत्तापर्यंत आमच्याकडे 300 ॲडमिशन आले, ॲडमिशन फुल झाले आम्हाला सांगायला लागतं. तर पालकांनी जिथे एज्युकेशन चांगलं आहे की नर्सलमध्ये खरंच टीचर आमचे, तुम्ही ओळख पण करून दिली टीचरांची की किती चांगल्या प्रमाणात टीचर आमच्या DED BEd आहे. इंटरव्ह्यू घेऊन आम्ही सगळ्यांना खूप चांगल्या प्रमाणात त्यांना ट्रेनिंग देतो. जितकं मुलांचे परफॉर्म होतात, जितके कार्यक्रम होतात, तितकं आमच्या ट्रेनिंग टीचरांचं सुद्धा होतो. आणि इथेच आम्ही शांत न बसता आम्हाला मुलांना किती प्रमाणात बाहेर घेऊन जायचं आहे, मुलांना काय वेगळं शिक्षण द्यायचं आहे, त्या प्रमाणात हे करू शकतो आम्ही. आणि मुलांना उद्याचं भविष्य आहे तुमचं, डॉक्टर इंजिनियर होणार आहे. कुणाला वाटतं की माझा मुलगा सोशल चांगलं काम करायला पाहिजे, कुणाला वाटतं माझा मुलगा आर्मीमध्ये जायला पाहिजे. पण तुम्ही लक्षात घ्या, ही शाळा अशी बघते की त्या मुलांमध्ये काय गुण आहे. आमच्याकडे काउन्सिलिंग पण होतो, डॉक्टर इंजिनियर सगळे तपासून जातात, पण काउन्सिलिंग पण होतो की हा मुलगा काय करू शकतो. या माध्यमातून आपण शिक्षण देतो. आज आम्हाला पूर्ण महाराष्ट्रात कमीत कमी 100 शाळा चालू करायच्या आहे. याच ब्रँचेस, अशा आमच्या 4 ब्रँचेस आहे. अजूनही आम्ही पुढे या 2024मध्ये 2 ब्रँचेसचा विचार करतो आहे.
पालकांची आम्हाला साथ हवी आहे आणि आम्ही काम करताना प्रत्येक कामाला आमचं एकदम म्हणजे प्लॅटफॉर्म एकदम व्यवस्थित आहे. काही अधिकारी तुम्हाला माहिती आहे काही गोष्टीसाठी त्रास देतात. तुम्ही न घाबरता आमच्यासमोर आमच्यावर विश्वास राहून काम करावं आणि म्हणजे एक कुटुंबासारखं राहावं, काम करावं नाही. कुटुंब आणि तुमच्या मुलांची चांगलं एज्युकेशन देण्याची जिम्मेदारी आमची असेल. मी आदरणीय सगळे व्यासपीठांना आज मी बघितलं की इथे नर्सरी वगैरे चालू करणारे पण आहे. काही हवा येऊ द्या असं मी ऐकलं आहे. त्यामुळे असं वाटलं मी चांगली साडी तर घातली ना, हवा येऊ द्यामधले एकदम लोक आले तर त्यांच्याकडे तर माझ्याकडे दुर्लक्ष होणार आहे पालकांचं. म्हणून मी विचार केला की नाही, नर्सरीमध्ये खूप प्रॅक्टिकल आहे आमच्याकडे. आमच्या ते सगळ्या टीचरांची मीटिंग होते, कमीत कमी 100 टीचर आहे आमच्या सगळ्यांचे. त्यावेळेस नर्सरी स्कूलचं नाव पहिले घेतलं जातो की इथे आम्हाला सांगितलं जातो की माझा तुमचा संवाद नाही आहे, पण खरात मॅडम नेहमी बोलतात की मॅडम आमचे पालक खूप चांगले, मॅडम आमचे पालक खूप सुज्ञान, आमचे पालक खूप हुशार आणि आमचे पालक खूप शाळेसाठी मदत करतात ना. हे खोटं बोलते का? मला टाळे वाजून सांगा आधी. मला वाटतं हो पण बोलायला पाहिजे, कारण की ही शाळा आम्ही नेहमी बोलतो की आमची नाही आहे, ही शाळा आपली आहे. संस्था जर सांगितलं तर संस्थेमध्ये काम करताना सगळे आपलेपणे मिळून काम करतो. खरात मॅडम एकटे करू शकत नाही आहे किंवा मॅनेजमेंट सगळं एकटं करू शकत नाही आहे किंवा टीचर एकटे करू शकत नाही आहे, मी स्वतः पण एकटी करू शकत नाही आहे. पण याच्यामध्ये तुमचं सगळ्यांचा सहवास असायला पाहिजे. आणि मी तर तुम्हाला वाटतंय मी बोर झाले तरी चालेल, पण 2 शब्द तुमच्यासमोर बोलूनच जाणार आहे. आम्हाला पुढे कॉलेजसुद्धा चालू करायचं आहे, आम्हाला पुढे इंटरनॅशनल एज्युकेशन द्यायचं आहे आणि आम्हाला तुमच्या मुलांना चांगलं घडवायचं आहे. पण माझ्याकडे 1000 मुलं असायला पाहिजे. सिटीमधून मुलं गाडी धरून आपल्या नर्सरी नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूलमध्ये यायला पाहिजे की आमचं एज्युकेशन खूप चांगलं आहे. पण ती जाहिरात कोण करणार? पालक करणार. मधल्या काळात आम्हाला काही कळालं की इथले काही अधिकारी खूप चांगल्या प्रमाणात इथे पालक आहे, मुलं आहे, शिक्षण आहे म्हणून त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. पण मी सुदर्शना त्रिगुणाईत सांगते, इथे कोणी येणारा व्यक्ती जर वाईट नजरेने येत असेल तर आम्ही त्यांना सोडणार नाही. आमच्यापेक्षा तुम्ही सोडणार नाही आहे, कारण की आम्ही सगळ्या गोष्टी एकदम व्यवस्थित देतोय शिक्षणात. आम्ही वारंवार शिक्षण मंत्रींबरोबर मिटिंग घेतोय, मुख्यमंत्रींबरोबर मिटिंग घेतोय आणि मुख्यमंत्रींनी सुद्धा आम्हाला प्रॉमिस केलं आहे की तुमचे गोष्ट आम्हाला योग्य आहे. आम्ही भेट दिली, तो फोटो दाखवायला पाहिजे होतं. आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. काम करताना अनेक अडचणी येतात, पण किती गोष्टीवरती तुम्ही लक्ष द्यायला पाहिजे हे तुम्ही विचार करा. कारण की चांगल्या कामाला खोट टाकणारे भरपूर लोक असतात. मी जरी इथे नाही आहे, जास्ती येत नाही आहे, पण माझं लक्ष पूर्ण इथे आहे. मला रोजचं अपडेट खरात मॅडम देतात, हर्षले मॅडम देतात आणि इथे व्यासपीठ आहे. मी तुम्हाला एक विनंती करते की ह्या शाळेवरती काही गोष्टीला जर प्रॉब्लेम आला तर माझ्यापेक्षा मला असं विश्वास आहे या पालकांचा की स्वतःसमोर येऊन त्या प्रॉब्लेमला ते सॉल्व करतील. आणि आम्ही तुमच्या मुलांना घडवण्याचं काम चांगलं करतोय. पण तुमच्यासाठी मी एक शब्द सांगते, वचन देते की तुम्ही आमच्यासाठी उभं राहतील. हो बोला, टाळ्या वाजवा. बघा, आमचा विश्वास तुम्ही आहे. खरं सांगितलं, आमच्या विश्वासावरती तुमच्या मुलांना तुम्ही शिक्षण देताय आणि शाळेमध्ये टाकताय. त्यामुळे तुमच्या विश्वासाला कुठे तडा मिळणार नाही आहे. आम्ही शिक्षण चांगले देतोय, मुलांना वेगळं काही द्यायचा प्रयत्न करतोय आणि आम्ही ते सांगतो की आम्हाला अजून काही वेगळं द्यायचे प्रयत्न केला तर आम्ही त्याच्यावरती पण अभ्यास करतोय. आपण सगळ्यांचं अभिनंदन आणि व्यासपीठांचं पण अभिनंदन. खूप काही बोलायचं होतं, पण मुलांचा कार्यक्रम बघितल्यानंतर असं वाटलं की खूप चांगलं शिकलेले आपण तर त्याच्यासमोर काहीच नाही घ्या. आपण भाषण करू शकतो, परमिशन आणू शकतो, मॅनेजमेंट करू शकतो आणि आपण लोकांसमोर चांगल्या प्रमाणात बोलू शकतो. पण माझ्यापेक्षा खरं सांगितलं तर आमच्यापेक्षा हे मुलं खूप चांगले जे टीचरांनी त्यांना तयार केलेले आहे. मी सुदर्शना त्रिगुणाईत आपल्याला फक्त एकच प्रमाणे चांगले शब्द देते की आपल्या मुलांना जितकं तुम्ही आमच्यावर विश्वास दाखवला आहे तेवढ्यापेक्षा जास्त विश्वास आम्हाला तुमच्यावरती आहे. कुठल्या गोष्टीला डगमगू नका. आपण काम करताना अजून 4 लोकांना, फक्त 10 लोकांना सांगा की नर्सरी नॅशनल इंग्लिश मिडियम स्कूलची टीम खूप चांगली आहे, मॅनेजमेंट खूप चांगलं आहे, डायरेक्टर मॅनेजमेंट खूप चांगलं आहे आणि येणारे आजूबाजूचे जे नर्सरी वगैरे जे स्कूल आहे ते सुद्धा आम्हाला बचपनचे मॅडम त्यांनी आम्हाला आमंत्रित केलेले आहे. तर एक दिवसात मी मॅडम कमीत कमी 4 ते 5 कार्यक्रम घेते. कुठे मुंबई, कुठे वसई, कुठे पण त्या प्रत्येक कार्यक्रमाला मी जाते. कारण की मला आमच्या व्यासपीठपेक्षा माझ्या पालकांचा चेहरा बघायचा असतो.
माझ्या पालकांना मला भेटायचं असतो. आणि खरं सांगितलं तर तुम्ही माझी भेट नसेल तरी मला तेवढंच तुमच्याबद्दल सहानुभूती आणि आदर आहे की तुम्ही आमच्या परिवारामधले आहे. मी 3 वेळेस आपला परिवार सांगितलेले. आमची हर्षी, मी राहते सिटीमध्ये, हर्षी हे सगळं मॅनेजमेंट चांगलं काम करतो आहे आणि तुमच्यावरती सोडून आज मी प्रत्येक 1 वर्षातून फक्त 2 ते 3 वेळेस येते. मी जर 4 वेळेस यायला पाहिजे तर काय कुणाला वाटतं की मी वर्षातून आपल्याकडे 4 वेळेस यायला पाहिजे स्कूलमध्ये? टाळे वाजवा. तर मी काहीतरी घेऊन येईल त्यावेळेस. कारण की माझी एक सवय आहे, महाराष्ट्रात एज्युकेशन किती काय चांगलं मिळालं तोच आपल्याकडे घेऊन यायचं, ही माझी सवय आहे. माझी म्हणजे एकटी आपली शाळा नाही, ऑल स्कूलमध्ये. कारण की मी स्कूलसाठी नेहमी लढणारी व्यक्तिमत्व आहे. जर माझं तुम्ही चॅनलवरती बघितलं, यूट्यूबवरती बघितलं किंवा इतर ठिकाणी बघितलं तर ह्या शाळेला तर कधीच मी काही त्रास होऊन देणार नाही, एवढं मी सांगते आणि थांबते. कुणाचं जर नाव घेण्यात चूक झाली असेल, जास्ती बोललो असेल तर मला माफ करा. आणि माझं भाषण तुम्हाला आवडलं असेल तर तुम्ही टाळे वाजवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, ma'am. Thank you very much. Due to time constraint, but still call all the chief guests to be there on the stage. I call Indrajit Bhosle sir on the stage. Sir, please be there on the stage. He has been called as a chief guest. Sir, please. A huge round of applause. He is the founder of Divya Prasarak Shikshan Mandal, Divya classes. Yesterday we had annual function of Divya classes, so it's bit, sir. Now I request Veena ma'am to be there on the stage to express her view. Good afternoon, everyone. Respected judges, management, teachers, parents, and my little friends. It was a wonderful performance that we had today. And I should say that the education system today has changed. During our time, when you and I were in school, we used to study what the teacher taught us, our syllabus, we mugged it up, and we wrote our exam. But things have changed. Teachers teach us, the students learn, and they communicate the same thing. That is what we saw in today's program. The teachers taught them, and they performed. So let's have a big hand of applause for all the children. Good job done, children. There's still program, you all have to wait. So parents, I would like to take 1 minute of yours where I would like to say that we have to change the way we think. It is not what we think, it is how we think. Because according to the Oxford Management Studies, after 2030, the way things work, the jobs that we have will be changing. So we need to think and analyze with not a mind filled, but with a mind formed. So you need to, I don't say that you don't have to have statistics and numbers and facts. School exams are important, but there is a bigger exam which we all are undergoing, that is life. And for that, we need to analyze. And for that, we need to have a mind that is formed. So you need to teach your children how to think, not what to think. Thank you very much. I request Shashikant sir to felicitate Indrajit Bhosle sir. I request Sumit sir to view them ideas
express their views to our students. गुड आफ्टरनून ऑल. आज यहाँ पर नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, उनका टैगलाइन भी बहुत अच्छा है, एसेंस ऑफ लाइफ. नर्चर, नर्चर यानी जिसका हम संजॉय करते हैं, जिसको हम एक अच्छे कल्चर में डेवलप करते हैं, दैट इज़ अ नर्चर. तो एक अच्छा कल्चर यहाँ पर डेवलप होता है यहाँ के अच्छे इंग्रेडिएंट से. अच्छे इंग्रेडिएंट यानी यहाँ के जो प्रिंसिपल, यहाँ पर टीचिंग करने वाले टीचर्स, जो हमारे ये सभी बच्चे जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर हमारे सामने, तो उनके कॉन्फिडेंस से हमें पता चलता है कि इनका नर्चर किस तरह से हो रहा है, एक कल्टीवेशन इनका किस तरह से हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है. हमें अभी इन बच्चों को इन समाज में जो हम बढ़ रहे हैं, इसमें सृजनशील और सुसंस्कृत करने का जो है ये जिम्मा हमारी ओर, यानी खुद हम पेरेंट और ये टीचर, इनके ऊपर होता है. तो पेरेंट अपने घर से तो उनको जो है सृजनशीलता यानी अच्छे संस्कार, सद्गुणों का संवर्धन और दुर्गुणों में परिवर्तन, यही होते हैं अच्छे संस्कार. तो ये अच्छे संस्कार हमारे घर से भी मिल रहे हैं, और यही अच्छे संस्कार अगर जो है स्कूल से हमें प्राप्त होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ बोनस. तो ये बोनस हमारे जो सभी बच्चे जो है ये यहाँ से नर्चर स्कूल से ले रहे हैं, इसका मुझे अत्यंतिक आनंद हो रहा है. हमारे मित्र शशिकांत जी, उनकी सहचारी हर्षदा मैम, इन्होंने ये स्कूल जब शुरू किया कोविड के टाइम पर, तो हमारा एक मीटिंग भी हुआ था. उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया था कि किस तरह से जो इसका पाथ रहेगा, किस तरह से इसका डेवलपमेंट रहेगा. और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये नर्चर स्कूल एक अच्छी ऊंचाई पर जो है जाने के लिए तैयार हो चुका है, और ये जल्द ही बहुत बड़ी उड़ान ये लेने वाला है. तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी पेरेंट्स को ऑल द बेस्ट कि आपके जो बच्चे हैं एक अच्छे कल्चर में जो है डेवलप हो रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. I request Usha ma'am to express their views. गुड आफ्टरनून ऑल. मी उषा प्रवीण मेसरे, प्रिन्सिपल अँड ओनर ऑफ द गुरु ग्लोबल स्कूल. ॲक्च्युली मी जेव्हा एंटर केलं तेव्हा मी रांगोळी बघितली इथे. त्या रांगोळीमध्ये लोगो होता, झाडाचा लोगो आहे मॅमच्या, नर्चर इंटरनॅशनल स्कूलचा. सो असा मी विचार केला की झाड कसं ग्रो होतं, म्हणजे ते कुठून येतं बरं. तर ते येतं एका छोट्याशा बीजमधून, बरोबर. एवढंसं ते बीज असतं आणि एवढं विशाल झाड ते निर्माण करू शकतं. तेव्हा प्रत्येक मुलामध्ये ती ॲबिलिटी असते, किंवा आपल्या प्रत्येकामध्ये असते. जरी आपल्याला वाटलं असलं की आपण छोटा आहो, पण प्रत्येकामध्ये ती ॲबिलिटी असते की आपण तेवढं ग्रो होऊ शकतो. सो ते झाड बघितलं आणि मला असं वाटलं की जसं हर्षाली मॅम तेच काम करत आहे की हे जे बीज आहे, तुम्ही तिथे ॲडमिशन घेतले तुमच्या मुलांचं, त्या मुलांना ग्रो करण्याचं काम हर्षाली मॅम करत आहे. कारण त्यांच्यासाठी खरंच खूप जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे. ॲक्च्युली ॲज अ पर्सन खरंच खूप छान आहेत त्या. हेल्पिंग नेचर आहे त्यांचं. म्हणजे आमच्यासारखे छोटे छोटे स्कूलना पण मदत करतात. खरं तर स्कूल म्हटलं की जेलसी आली, हे आलं, पण तसं कधीही त्यांच्या मनामध्ये येत नाही. कुठलाही त्यांना म्हटलं की मॅम मला ही गरज आहे, तर लगेच मदत करायला तयार असतात. म्हणजे तुमच्या मुलांना मिळतं आहे काय, तर तुमच्या मुलांना ही शिकवण मिळते आहे की मनामध्ये कधीही जेलेसी ठेवायची नाही. आणि जेव्हा तुम्ही ॲडमिशन घ्यायला जाता सपोज, तेव्हा कोणी बिल्डिंग बघतं, कोणी फर्निचर बघतं, तिथलं म्हणजे बघतं बाबा किती सुंदर आहे आणि ते भावलं तिथे ते ॲडमिशन घेतात. पण हे बघतं का की आपल्या मुलाला मिळतं आहे काय. आपल्या प्रत्येकाला वाटतं की माझा मुलगा मोठा होऊन
त्याने खूप मोठं व्हावं म्हणजे काय, खूप पैसा कमवावा, मोठ्या पोस्टवर तो जावा. पण हेच एवढंच गरजेचं आहे का? नाही. त्यांना त्या स्कूलमधून प्रत्येकावर प्रेम करायला, एकमेकांची मदत करायला, मानवतावाद शिकायला, हे पण स्कूलचं काम आहे. पण जसं मी झाडाचं म्हटलं, आता ते बीज तुम्ही कुठल्या जमिनीमध्ये टाकता, ते बीज योग्य जमिनीमध्ये गेलं पाहिजे ना. त्याचं जे काही पोषक तत्व आहे त्या बीजला मिळायला पाहिजे, बरोबर. पण ते जर त्या बीजला मिळालं नाही तर ते झाड विशाल बनणारच नाही. ते कसं कचरा याच्यामध्ये चाललं जाईल. पण योग्य ठिकाणी जर तुम्ही त्या बीजला घातलं तर ते मोठं होऊन सावली देईल म्हणजे आपल्याला मदतच करेल, फूल देईल म्हणजे प्रेमाचा वर्षाव करेल प्रत्येकावर, आणि फळं देऊन प्रत्येकाची भूक भागवेल म्हणजे एकमेकांना मदत करेल. तसंच हर्षाली मॅम करत आहेत. प्रत्येक मूल हे ग्रो होत आहे आणि मला आशा आहे की इथला प्रत्येक स्टुडंट असा झाडासारखा विशाल बनणार आणि मोठमोठ्या पदावर जाणार. त्यामुळे पॅरेंट्स तुमचा सपोर्ट खूप गरजेचा असतो. त्यांना असाच सपोर्ट करा, कारण त्या स्वतः सपोर्टिव्ह आहे, सगळ्यांना मदत करत असतात. मराठीमध्ये बोलले कारण मराठी आपली अशी भाषा आहे की आपल्या मनापर्यंत पोहोचते. सो थँक्यू हर्षाली मॅम, थँक्यू. Okay, there is a last speech. I request Mr. Singh sir to express their views. Sir, please. Thank you, ma'am. Respected members on the dais, respected members on the dais, dear parents and dear children, all the speakers, they have already explained you and taken a lot of time. You must be already curious to see the performance of the children. I'll just take 1 minute more. Harshali madam and my daughter Pooja, they were together as students in a college, in a high school also, and they are friends, and that is how I came to know about Harshali. My daughter also is running a school, Pune Public School, and that is how I have been called here. मैं हिंदी में थोड़ा बताऊंगा जिससे कि आप कुछ चीज़ें जान सकें, हमारे विचारों को समझ सकें. सबसे पहली जो प्रवक्ता थी यहाँ पर मैडम, उन्होंने कहा कि पूरे पालक एक परिवार की तरह से हैं. परिवार में बहुत आनंद रहता है, सबके विचार लगभग मिलते जुलते हैं, सभी लोग एक जैसे मकान में रहते हैं, खाना पीना सब एक जैसा होता है. लेकिन पालक और स्कूल के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि ये दो संबंधी हैं, जिसको हम हिंदी में समधी बोलते हैं. शादी ब्याह जहाँ होती है जिस परिवार में, ऐसे दो परिवार हैं जो कि बनाने से बनते हैं और न बनाने की कोशिश करने से बिगड़ जाते हैं. तो आप लोग भी एक परिवार की तरह से, संबंधी की तरह से स्कूल के साथ में रहिए. आपने अपना बच्चा दिया है स्कूल को. जब हम अपना बच्चा किसी दूसरे परिवार में भेजते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का. और इस बात से मुझे बड़ा आनंद होता है कि कुछ लोग ताली बजा रहे हैं इस बात पर. बहुत अच्छा लगा सुन के. और मैं कई पेरेंट्स को, मैं भी स्कूल चलाता हूँ तो मुझे भी मालूम है थोड़ा पेरेंट्स से एक नाता रखना चाहिए. ये एक बात थी जो मैं आपको ऐड कर रहा था. दूसरी बात ये है कि ये जो स्कूल है नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश स्कूल है, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया, बड़े अच्छे स्टैंडर्ड से उन्होंने शुरुआत किया है हर एक चीज़ का. तो आपको किसी तरह का अगर कुछ संशय रहता है मन में
तो हर्षाली मैडम से डिस्कस करके मुझे लगता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, जो कमियां नज़र आती हैं ज़रूर कहिए और उनके भी बात को मानिए, अपना सुझाव दीजिए, सॉल्यूशन लीजिए और उनकी बात को मानिए और कोऑपरेट करिए। नर्चर का मतलब क्या होता है? नर्चर का मतलब, आप नर्सरी में जाते हैं ना, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, गोभी का पौधा लगाते हैं, उसको ढकना पड़ता है पहले दिन जब लगाया जाता है। उसको आप सूरज की रोशनी चाहिए, पौधे को पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए। लेकिन आप गोभी का पौधा ले आइए बाज़ार से, सुबह सुबह लगा दीजिए, ढकिए मत, खूब पानी डाल दीजिए, खाद भी डाल दीजिए, खाद की वजह से सड़ जाएगा, पानी डालने की वजह से भी सड़ जाएगा और धूप की वजह से जल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 1 दिन 2 दिन उसको ढक के रखा तो पौधा दूसरे दिन पूरा खिल उठता है और वो अच्छा फूल उसमें से निकलता है, सब्जी अच्छी सी निकलती है। इसी तरह से नर्सरी के दूसरे गुलाब का पेड़ ले आइए, उसमें भी यही काम कीजिए आप। उसको थोड़ा सा समय उसका होता है, नर्सरी वाला बताता है कैसे उसको लगाना है। शाम के वक्त लगाइए, सुबह निकलते निकलते उसमें हल्का सा पानी दीजिए। खाद उस ज़मीन के अंदर पहले से होना चाहिए, तुरंत खाद डालने से वो सड़ जाएगा। इसी तरह से आपने बच्चा अपना दिया है, 2 साल का 3 साल का जब हो जाता है, आपने उसको कुछ हिसाब किताब से नर्सरी में पाला हुआ है अपने घर में, और जब आप स्कूल में दे रहे हैं उसके बाद का काम जो है स्कूल का चालू हो जाता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस जो नर्चर का मतलब, और इन्होंने अपना सिंबल भी देखिए पेड़ ही लगाया है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। पहले मुझे पता नहीं था ये सब बातें, सिर्फ नाम मालूम था। तो इस चीज़ को भी आप ज़रा ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को स्कूल नर्चर कर रहा है, उसके सारे गुणों को उजागर कर रहा है, बढ़ा रहा है, जो कमियां हैं उसको सुधार रहा है, उसमें एक तरह से सपोर्ट कर रहा है जिससे वो चीज़ें हट जाएं और बच्चे में ज्ञान का अर्जन हो। बच्चे में सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़े, इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाता है, जो एक दूसरे के साथ आप जब रहते हैं तो उसमें कैसा व्यवहार रहना चाहिए बच्चे का। इसीलिए लोग स्कूल भेजते हैं, नहीं तो घर में ही सिखा लो। अंबानी अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाता है क्या? वो भी एक स्कूल में भेजता है, और उसी स्कूल में उसने अपने ग्रैंडसन को भी भेजा है जिसमें खुद पढ़ा था। उसको इम्पोर्टेंस मालूम है स्कूल का। जिस स्कूल में मुकेश अंबानी के बेटा पढ़ा था, उसी स्कूल में उनका छोटा बेटा ग्रैंडसन अभी गया है स्कूल, उसी स्कूल में। और ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप अपने सबसे लाडले बच्चों को, इससे ज़्यादा कीमती कुछ है आपके पास? बच्चे को आप दे रहे हैं स्कूल में, जिम्मेदारी है स्कूल की, आपकी भी, इसलिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। समय से सब फीस भरिए, बच्चों को स्कूल से जो आदेश मिलता है उसका पालन करने की कोशिश कीजिए, अपने सुझाव भी दीजिए, उसमें जो कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं स्कूल के साथ में करिए। और मैं आप लोगों को ये एश्योर कर रहा हूँ कि हर्षाली मैडम के हाथों में आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I request all the chief guests to be seated in front seat for the next performance. Thank you very much, all the people, those who were here on the stage. And do not leave, because children really wants you to be there to see their performance. The next 1 hour is the program, and I request you not to leave. Nobody will leave. Ishwari, do you ever wonder how devotion came to exist? Yes, definitely. Sometimes I also wonder that who invented zero? The zero was invented by Aryabhat. Do you have any idea who was the first Indian who landed on the moon? Yes, he is none other than Rakesh Sharma. Our India is filled with so much wondrous things. I agree. Even I am curious about so many things, like machines, like aliens, and also like space. Yes,
I am also curious about so many things like space, but the one most thing that I am curious, that is our moon. I think what you were referring about, it is about Chandrayaan 3 mission, isn't it? As on 23rd of August, our Pragyan rover has successfully conquered on the darker part of the moon. To celebrate this great achievement, I would like to call the students upon grade 3. Thank you. Thank you. చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना। प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया। ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले।
request photographer to take one photo fast, please. Quick. Is photographer missing? I request parents to click. Teachers, please be there backside. All the teachers, all the staff, whole staff of Nurture Kids. अद्भुत से अभी इस साल तो बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हुए, जैसे हमने इन्वेंट किया है चंद्रयान। हमारा जो चंद्रयान है वो बहुत ही सक्सेसफुली हमने पार किया है, तो ये भी हमारे लिए अद्भुत ही है। सो आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस गोइंग टू बी अ चंद्रयान based on the Chandrayaan. Yes, I welcome all the students of grade 3 for performing on the stage. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है।
हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। स्वस्ती, काय ग तुम्हा मुलींना एवढं नटायला मुरडायला एवढं का आवडतं? जेव्हा बघावं तेव्हा मेकअप मेकअप मेकअप. हा रिया ज्यादा आवडता आम्हाला नटायला मोडायला, आणि यालाच तर म्हणतात शृंगार. अरे नुसतं नटणं आणि मुरडणं म्हणजे शृंगार नाही. मग अजून कशात आहे शृंगार? काय म्हणजे शृंगार? मला नाही समजलं. अरे कलेत असतो तो शृंगार, नाटकात असतो तो शृंगार, निसर्गाने रेखाटलेला असतो तो शृंगार, आणि नृत्य म्हणजे शृंगार. मग असा शृंगार मला पण बघायचंय. चल तर मग असं माझ्यासोबत असाच एक नृत्यविष्कार पाहायला. एक मेरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो. एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते. ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते. रंगात रंग तो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते. ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते. त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची. राधा ही बावरी, राधा ही बावरी हरीची. राधा ही बावरी. हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना. चिंब चिंब देहावरुनी
श्रावण धारा झरताना हा दरवळणारा गंध मातीचा मनात बिलगुन जाई हा उन्हाळ वारा गुज प्रीतीचे कानी सांगून जाई त्या सप्तसुराच्या लाटेवरुनी साध ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है